हेलो मित्रों नमस्कार। स्वागत करूँ छूँ अपनी आ यूट्यूब चेनल में ज्ञान साधना स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नવો विडियो आज लईने आव्या छीए। तो आज आपणे जणाववानुं छे के जे तमे ज्ञान साधना स्कॉलरशिपनुं फॉर्म भरवा जाओ छो त्यां तमे डैशबोर्ड सबमिट करो छो अने त्यां कंईक ऑप्शन आवे छे के आरटी एक्ट हेठळ बाळक जे आरटी एक्ट हेठळ जे बाळक छे ते खानगी शाळामां प्रवेश मेळवतो नथी એટલા માટે તેનું ફોર્મ ભરી શકાતું નથી એવો ઓપ્શન આવે છે, એવું પેજ ઓપન થાય છે। तो मित्रों तेनु सोल्यूशन हूँ लावीने आव्यो छूं। जो तमारे फॉर्म भरवुं होय, तमे जो आरटी एक्ट हेठळ जो तमे अभ्यास करता होय छतां पण तमारुं फॉर्म भरातुं ना होय तो तमे आ विडियो छे लास्ट सुधी जोजो, एटले तमने बधी ज इन्फॉर्मेशन माहिती मळी जशे। हूँ तमने जे पण कहूं ते तमे ध्यानथी सांभळजो, तमने खबर पड़ी जशे कि आमां केम आ प्रकारनुं जे छे एरर आवे छे। तो मित्रों सौप्रथम जो तमे हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो जल्दी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करी दो, तेमज विडियो गमे तो लाइक पण करी देजो अने आपणुं व्हाट्सएप ग्रुप छे व्हाट्सएप ग्रुप ने पण जॉइन करी देजो। तो चालो मित्रों आपणे विडियो शुरू करीए छीए। तो अहींया तमे जोई शको छो हूँ एक वेबसाइट छे SSA गुजरात जे शाळाकीय शैक्षणिक बोर्डनी जे वेबसाइट छे तेना पर हूँ आवी गयो छूं। आ वेबसाइट परथी जे गवर्नमेंट स्कूलमां जे अभ्यास करता होय छे जे विद्यार्थीओ ज्ञान साधनो अहींया पण फॉर्म भरी शके छे। तो मित्रों हूँ तमने ये जणाववा मांगु छूं कि तमारुं जे आरटी एक्ट हेठळ तमे एडमिशन छे छतां पण तमारुं फॉर्म केम भरातुं नथी तेनुं हूँ कारण तमने बताववानुं छूं। खास करीने मारो विडियो जो शाळाना आचार्य अथवा शिक्षक जोता होय तो तमे ध्यानथी पण सांभळजो कि आ विद्यार्थीओने शुं प्रोब्लेम आवे छे, तेमनुं फॉर्म केम भरातुं नथी। तो सौप्रथम तमे जोई शको छो हूँ अहींया SSA गुजरात वेबसाइट पर आवी गयो छूं। तेना होम पेज पर जे पहेलो ज वेबसाइट तेना पर क्लिक करूं छूं तो तमे अहींया जोई शको छो घणा बधा ऑप्शन जोवा मळे छे। हवे मित्रों तमे जो शाळाना आचार्य या टीचर होय तो तमे ध्यानथी सांभळजो कि मैं जे राज्य परीक्षा बोर्ड गांधीनगर जे छे कचेरी त्यां मैं फोन कर्यो अने मैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर्यो, तेमणे रिसीव पण कर्यो अने मैं तेमने कह्युं कि आ प्रकारनुं एरर आवे छे तो तेनुं शुं कारण होई शके। तो जे धोरण 8 विद्यार्थीओ छे तेमने हजू सुधी जे प्रोफाइल अपडेट ना करेली होय एटले के शाळाना जे आचार्य पोतानुं जे डैशबोर्ड होय छे स्कूलनी जे आईडी पासवर्ड जे लॉगिन करीने तेओ विद्यार्थीओनी लिस्ट होय छे तेमां विद्यार्थीनी जे माहिती छे जे हजू सुधी अपडेट ना करी होय तो तेमने अपडेट करवानी जरूर छे मित्रों। એટલા માટે જે શાળાના આચાર્ય સાંભળતા હોય તેઓ ધ્યાનથી સાંભળજો, કારણ કે જો તમે હજુ સુધી સ્ટુડન્ટની જે ડિટેલ છે તે અપડેટ ના કરી હોય, તેમની KYC પૂર્ણ ના કરી હોય એટલા માટે પણ તેનું એરર છે તે આવી શકે છે મિત્રો। તો મેં તમને ફરીથી કહું છું કે જે તમારે જો જોવી હોય ઇન્ફોર્મેશન તો તમારે શું કરવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ત્રીજા નંબરનો ઓપ્શન છે જે ચાઇલ્ડ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે, અહીંયા તમને જોવા મળે છે। હું તમને એરોપ્લેન બતાવું છું। અહીંયા ચાઇલ્ડ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે તેના પર તમારે ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો। તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન જોવા મળે છે। હવે અહીંયા તમને જોવા મળે છે એક ઓપ્શન છે યુ એપ્લિકેશન લોગિન યુઝર નેમ પાસવર્ડ। તો હવે અહીંયા શાળાના વિદ્યાર્થી છે તે કંઈ જ ના કરી શકે। આમાં જે શાળાના આચાર્ય હોય છે તેમને કરવાનું હોય છે। આમાં યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ છે શાળાનો નાખવાનો હોય છે, ત્યાર પછી અહીંયા લોગિન કરવાનું છે। હવે લોગિન કર્યા પછી જે શાળાના આચાર્ય છે તેમને બધા જ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે, જે પોતાની સ્કૂલમાં જે અભ્યાસ કરતા હશે તેમની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે। તો હવે તેમાંથી અમુક જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની પ્રોફાઇલ અપડેટ ના કરેલી હોય તો તમે તેમની પ્રોફાઇલ અપડેટ કરી દેજો, કારણ કે જો તેમણે આરટી હેઠળ એડમિશન લીધેલું હોય અને તમે જો પ્રોફાઇલમાં તેમનું એવું લખેલું હશે કે તેમણે આરટી હેઠળ જે એડમિશન લીધેલું છે તેમાં કંઈક નો હોય તો તમે તેમાં યસ પણ કરી દેજો। અને જે કહેવાય ને કે આરટી હેઠળ એડમિશન લીધેલું હોય તો તમે તેની પ્રોફાઇલ અપડેટ કરશો તો તેને છે જ્ઞાન સાધનાનું ફોર્મ પણ ભરી શકાશે। એટલા માટે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુઝર નેમ પાસવર્ડથી જે આચાર્ય યા ટીચર છે જે પણ તમે શાળાના આચાર્ય હોય તેમને અહીંયા લોગિન કરીને વિદ્યાર્થીની પ્રોફાઇલ છે તે અપડેટ કરી દેવાની છે। અપડેટ કરવાથી વિદ્યાર્થીનું ફોર્મ છે તે જ્ઞાન સાધના પોર્ટલ પર ખુલી જશે। બીજી વાત એ કે જો તમે સ્ટુડન્ટ હોય તો સ્ટુડન્ટને જો તમારી ઇન્ફોર્મેશન તમારે ચેક કરવી હોય તો તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે, અહીંયા તમારી જે યુઝર આઈડી એટલે કે તમારો કહેવાય ને આધાર ડેશ નંબર 18 અંકનો છે તે અહીંયા સબમિટ કરવાનું છે। સબમિટ કરશો એટલે મિત્રો તમારી બધી જ ઇન્ફોર્મેશન છે તે ખુલીને આવી જશે અને તમે જોઈ શકશો જેમાં તમે કેટલો કઈ શાળામાં અભ્યાસ કરેલો છે અને તમારી જે બધી જ ડિટેલ છે પર્સનલ ડિટેલ બધી જ ખુલીને આવી જશે। અને તેમાં કંઈ ગરબડ અથવા ભૂલ લાગે તો તમે તમારા શાળાના આચાર્યનો કોન્ટેક્ટ કરીને તેમાં
તમે સુધારો કરાવી શકો છો. તો મેં ફરીથી તમને કહું છું કે જે શાળાના આચાર્યો છે તેમને અહીંયા લોગિન કરીને આઈડી પાસવર્ડથી તો તેમને જે વિદ્યાર્થીની જે પણ ભૂલ હોય કાં તો માહિતી અપડેટ ના કરેલી હોય તો તમે માહિતી અપડેટ કરાવી દેજો. તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને ખબર પડી ગઈ છે. જો હજુ સુધી તમને ખબર ના પડી હોય તો વિડીયો ફરીથી જોજો, અને ફરીથી ના ખબર બીજી 3-4 વખત વિડીયો જોશો તો તમને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે કે હું શું કહેવા માગું છું. તો આ વિડીયો તમારા શાળાના આચાર્ય સુધી પહોંચાડજો, તેમજ વધુમાં વધુ શેર કરજો, તેમને પણ માહિતી મળી જાય. તો આશા રાખું છું તમને માહિતી મળી ગઈ છે. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક પણ કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, તેમજ વોટ્સએપ ગ્રુપને પણ જોઈન કરી દેજો. તો મળે છે બીજા એક નવા વિડીયોમાં.